आजिर कालांश को स्वागत। आज आम प्रथम श्रेणीर नूतन पुस्तक झुलना एकर प्रथम पाठ आम परिवार विषयटी को आलोचना करवा। पिला माने आरंभ शेष जाए ये भिडियो को देखी बुझापी चेष्टा कर ताले बुझीपर। पाठ ना हूँ आम परिवार, प्रसंग ना आम परिवार। देख एठी लिखाई आस चित्र देखी कथा हेबा। आस चित्र देखी कथा हेबा पाठ एक, प्रसंगर नाम आम परिवार। तेबे आस पिला माने एही चित्र देखी आमे बुझिबा एठारे कौन आमको सूचाउची, ए चित्र आमको कौन सूचाउची, चित्र आमे कौन बुझिबा ताहा आमे वर्णना करिबा। मु वर्णना करिबी, तुमे ध्यान सहित सुन। देख पिला माने एठारे आम परिवार चित्र दर्शा जाइछि। परिवार उपरे गोटे छोट गीत अछि जे वैकुंठ समान अटे मोर घर, परस्पर जही स्नेह थाए निरंतर। माने वैकुंठ भली मोर घर, जोंठारे कि परस्पर स्नेह श्रद्धा भरपूर रही थाए, का मध्यरे कली गोल न थाए। सही भली एक परिवार विषय जानिबा। आमे तो परिवार रोचे पिला माने, तेणु आम परिवार रे किए किए रहंती से विषय आमे प्रथमे जानिबा। देख पिला माने एटे चित्र देखुच, परिवार रे बापा अछंती, बापा माँ अछंती, भाई अछंती, भौणी अछंती। एटी वयस्क लोक अछंती, जेजे बापा, जेजे बापा वयस्क लोक अटंती। तेणु आम परिवार रे बापा माँ भाई भौणी रहंती। हेले परिवार कहले कौन बुझ ना, परिवार कहले कौन बुझ, तार उत्तर हेबो जोंठारे बापा माँ भाई भौणी जेजे बापा जेजे माँ रहंती ताहाकू परिवार कुआ जाए। एमानकू नहीं परिवार गठित। बापा माँ भाई भौणी जेजे बापा जेजे माँ को नहीं परिवार गठित। एठारे परिवार चित्र देखिले, तेणु यही परिवार रे कौन कौन सब आमे देखुचे ताहाकू मु संक्षेप रे वर्णना करिवि। देख पिला माने एठारे कांथरे सुंदर भावरे चित्र अंका जाइछि। एठारे कबाट अछि, बहुत सुंदर देखा जाउछि। एठारे कांथरे मध्य विभिन्न प्रकार चित्र अंका जाइछि। गछ चित्र, घर चित्र अंका जाइछि। एही चित्र रे बापा कौन करंती, बापा झोटी दियंती। झियो कौन करंती, झियो मध्य झोटी रे सहयोग करंती। पुआ मध्य झोटी दियंती। माँ पछरे बसी कौन करंती, माँ एठारे देखंती किपर झोटी पका जाउछि, माँ देखंती। पाखरे कौन अछि, एक बिलेई बिराड़ी अछि। एठारे जेजे बापा कौन करंती, जेजे बापा चित्र झोटी करथिबार देखंती। नाती नातुणी मध्य किपरि सहयोग करंती, कामरे सहयोग करंती, जेजे बापा ताहाकू देखंती। पिला माने एठारे देख एक कुंड रहिछि, सेई कुंडरे किछि पानी अछि। से पानी रे चढ़ई माने आसी पानी को पियंती। एटे फूल कुंड अछि, फूल गछ फूल कुंड अछि। फूल कुंड थिबार आमे देखिछे। एठारे कौन कराइछि, एठारे कौन चित्र अछि, एठारे पिलाटी दौड़ी दौड़ी गोटे बाड़ी धरी कुकुर को गोड़ाउछि। पिलाटी ठिया होइछि, झियोटी ठिया होइछि। एठारे एक सुंदर फूल गछटिए मध्य रहिछि, फूल गछटिए देखिछे। तेणु यह विशेष करी एक परिवार एवं ग्रामर चित्र, ग्रामर दृश्य गोटे घर परिवार दृश्य। परिवार भितर बिलेई कुकुर रही आम देखीचे। परिवार रे आमे बिलेई पालुचे, कुकुर पालुचे एवं किसी पशु पक्षी को मध्य पालन करुचे। तेणु पशु पक्षी आमे जेपरी परिवार रे जीवन यापन करू रहू, ठीक से भली पशु पक्षी मानक मध्य आश्रय देवा उचित। पशु पक्षी मानकू पानी पीवा को देवा दरकार। यही चित्र एक ग्रामर चित्र। देख पिला माने एक ग्रामर दृश्य।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏଇ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ? ଦେଖ ଏଠାରେ କିଛି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍କୁଟି। ସେ ସ୍କୁଟିକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନଳକୂପ ଅଛି। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଗାଈଟିକୁ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଆମେ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଘରେ ତୁମ ଗାଈ ଯଦି ରଖିଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେପରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉ, ଏଇ ଛବିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ମା ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ତେଲ ଘଷନ୍ତି। ଯେପରି ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମା ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରନ୍ତି, ତେଲ ମାଲିସ କରନ୍ତି, ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାପା ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟ ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଛୋଟ ଝିଅଟି ବାପା ପାଣି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି? ନା ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଏକ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି? ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ଖେଳକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ତାର କିଛି ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିବ, ଚାଲିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିବ, ଚାଲିପାରୁନଥିବ, ସେମାନେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଝିଅଟି ଏଠାରେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କିଛି କଦଳୀ ଗଛ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିଛି କଦଳୀ ଗଛ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଚରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଜରକୁ ଆସିଛି। କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୁକୁଡ଼ାମାନେ କିପରି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ପିଲା କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଅଛି, ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ, ମା କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ, ସାନ କୁକୁଡ଼ା ଚାରୋଟି, 1 2 3 4। ମୋଟ କେତୋଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି? 1 ମିଶାଣ 4 ସମାନ କେତେ ହେଲେ? ସମାନ 5। 5ଟି କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ। ଏଠି 5ଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। କେତେ କୁକୁଡ଼ା? 5ଟି କୁକୁଡ଼ା। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ, ସାନ କୁକୁଡ଼ା 4ଟି, ମୋଟ 5ଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ତା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆସ କଥା ହେବା, ଆସ କଥା ହେବା। ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ ପରିବାରରେ କେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି? ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଆମ ପରିବାରରେ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା ରହନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଏଠାରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ ଜେଜେବାପା ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଜେଜେବାପା ବଡ଼, ଯଦି ଜେଜେବାପା ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାପା ବଡ଼। ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତୁମ ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ଆମ ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ଖେଳୁଛେ ତାହା ଲେଖିବା। ଆମ ଘରେ ଆମେ କବାଡ଼ି, ଲୁଚକାଳି, ଦୌଡ଼, ଫୁଟବଲ ଖେଳ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଏସବୁ ଆମେ ଖେଳୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁ ଖେଳୁଛେ। ତୁମ ଘରେ କିଏ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି? ତୁମ ଘରେ କିଏ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଲେଖିବ। ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ବାପା ଯଦି ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଲେଖିବ। ବାପା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଲେଖିବ। ଯଦି ବାପା କୃଷକ ଅଟନ୍ତି, କୃଷକ ଲେଖିବ। ବାପା ଯଦି କଳକାରଖାନା କାମ କରନ୍ତି, କଳକାରଖାନା କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିବ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ତୁମ ବାପା କିମ୍ବା ମା କି କାମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜେ ତୁମେ ଲେଖିବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି କୁହ। ଦେଖ ଏଠି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି କହିବ। ଏଠି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ?
ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଛୋଟ ଶିଶୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ତାପରେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଥିବାର ଦେଖିଛେ, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ହାତୀ ଏବଂ ଗୋଟେ କୁନି ହାତୀ ଛୋଟ ହାତୀ ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏଠି କିଛି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଲେଖିବା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଗାର ପକାଇବା, ଏଠି ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଗାର ପକାଇଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଗାର ଦେବା। ପେନସିଲରେ ଆମେ ଗାର ପକାଇଦେବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ପେନସିଲରେ ଆମେ ଗାର ପକାଇଦେବା, ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ପେନସିଲରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପତାକାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପତାକାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରଙ୍ଗ ଦେବ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ରଙ୍ଗଟା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେବା। ଆମର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା। ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା। ଏଠି ଚପଲ ଅଛି, ଚପଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଚପଲ। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ନାମ କହିବା। ଏଠି ଚକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଚକ। ଏଇଟା ଖଟ, ତେଣୁ ଖଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟଗର, ଟଗର ଲେଖା ହେଇଛି, ଟଗର ଦେଖିବା। ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା। ପୂର୍ବରେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା, ପେନସିଲ ନେଇ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଆମେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା, ସବୁ ଆମେ ଏମିତି ବିନ୍ଦୁରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଫୁଲ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କରିଦେବା। ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଧନ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଯଦି ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସେଇଭଳି ରଙ୍ଗ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ପେନସିଲରେ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେଇଭଳି ଆମେ ବହିରେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ବା ଏପରି ଯୋଡ଼ିବା। এটা ଗୋଲାକାର କରିବା, ଗୋଲାକାର କରିବା, ଗୋଲାକାର କରିବା। କରିଦେଲେ ପେନସିଲରେ କଲେ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଏହାକୁ ହାତରେ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପେନସିଲରେ କରିବା। ପେନସିଲରେ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ପେନସିଲରେ କରିଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ମୁଁ ଏହାକୁ ହାତରେ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦ ଖେଳ। ଏଠାରେ କିଛି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦରେ ପେନସିଲ ମଡ଼ାଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଏଠି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଗାଢ଼ କରି
ତାକୁ ଲେଖିବା। ଏଠି ବ ଲେଖା ହେଇଛି, ବ ଲେଖିଦେବା, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିବା, ଯୋଡ଼ିଦେବା। ବ ଲେଖିଦେଲେ, ଆ କରିଦେଲେ, ବା ହେଲା। ଏଠି ପ ଲେଖା ଅଛି, ପ ଆକାରେ ପା, ପ ଆକାରେ ପା, ଏଟା ହେଲା ବାପା, ବାପା ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର ଛବି ଅଛି, ମାଆକୁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ମା। ପିଲାମାନେ ମା ଲେଖିଲେ ଆମେ। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ମା ପାଖରେ କିପରି ଯିବ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଏଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଏପଟେ ଦେଇ ଯିବ, ଏପଟେ ଦେଇ ଯିବ, ସିଧା ଏପଟେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ କୋପଟେ ଯିବ, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ? ଏଇଠି ଚରୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ଏଇଠୁ ବାହାରିବେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ, ଏମିତି ଯିବେ, ଏମିତି ଯିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଦେଇ ଯିବେ। ଏପଟେ ଗଲେ ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାଇ, ତାପରେ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦୁଇଟି ମା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାଠଟି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।